नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु माँ पुओकर स्नेह भरा कहानी शुणा। मो माँ परी किए हम कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। आषाढ़ पहली वर्षार भिजी भिजी तो बो आम घरे पाद देइथिला। सवारी को दुआरे रखिदे सवारी वाला गामुछारे पोछि पाछि हो बंदापना सारीगला। बाम पाद तलकू काढ़ी नई नई बाहरी आसला सुनंदा। दुआर मुहरे खुद पकेइबाकू जगाटे भी न थाए। ठेला पेलारे जगाटे पाद रखिबाकू देले मोते पालिंकी ओल्हेई नहीं सुनंदा छिड़ा करई देले। बंदापना सारी घरे गृहलक्ष्मी पाद देले। दारिद्र्यर कसणरे नई पड़िथिबा कला छपर नुआणिया चालटारे सुनंदार कांध केबे पिटी हो जाएनी कि मुंड लुगा अराक केबे कुंच लगी चिरी जाएनी। ता चांद उदिया मुहटारे हसटिए देखी संसार रथ खुशी खुशी आगकू माड़ी चलिला। तू ए घर को आसवा आगु आग पछ हो तो जाला। भाई भौणी संदीप रीता आसी सारी। घर आगरे छोटिया अनाबना घास बढ़ा अगणटारे दुई सुंदर फूल गछ खिलिखिली बढ़ी चलिले। आम नुआणिया चाल तलू मझी खुंबटी उई खाई अकाଳରେ झड़ी पड़ा। मो बापा तो जेजे आदि कंद जेना चलीगले। संस्कार कर्म चली थाए। दशाह दिन नईकूलू तोते पाई एतक कहला बेले रसानंदक पाटी खनेई जाऊ थाए। पुओ आदित्यंक सामने आखिरु धार धार लुह बोही चलु थाए। लुह पोछि आउ थरे आरंभ कले आदित्य जीवनर अस्तित्व को। बापांकर दशाह दिन नुआ अतिथिटी हई आम घर को आसिलु। 3 कि 4 दिन हेब तोते तो नाही सुखी न थाए। से दिन से आषाढ़र पुराणा दिनटी थिला जेउ दिन तो माँ आम घरे पाद देइथिला। चारिआडे दुखर छाया मेलिथिला बेले खुशी नेसी दे आम मुहरे हस फुटाई देलु। संदीप रीता पाई बहुत खुशी थांती। तो माँ तोते कोलको नहीं क्षीर देला। तू हाथ गोड़ बाड़े तो माँ कोल खेलिबाकू लागिलु। गाँ लोक किए केते कथा कहूथांती। तोते पुलिस स्टेशन जिमा करबाकू किए कहूथाए तो आउ किए अनाथ आश्रम रे। बापा को हरैथिबा तो अभागी बापा तोते हरैबाकू चाहू नथिला। तो बोउ तोते कोलरे क्षीर देला बेलठू तू तार आत्मा हो सारिथिलु। समस्तक कथा को एडे प्रमाण पत्र तोते नुआ परिचयटे देलु। बापा को हरैबा बेले तोते पाइली तो ना रखिले आदित्य। गाँ लोक तोते साउंटिया डाकती। संपर्क तो तू जोड़ी सारिथिलु। तो कुनी कुनी हाथ गोड़ बाड़े अजणा भाषा माँ डाकी राजकुमारी कुंती निज भूल को लुचाइवाई कन्न को पद्म फूल टोकईरे नदी रे भसई देइथिले। आदित्य रक्षा कवच पिंधई कन्न को सुरक्षा देइथिले। तू तो निजे निजर सुरक्षा करुथुलु। मो बापांक पाई मु तो परी तेजस्वी पुओटीए पाइली। अधीरता आ राधा परी आमे तोर गरीब पितामाता। सेते बेलकू संदीप रीता 2.5 वर्षर हेबे। क्षीर छाड़ी न थांती। तो माँ तुम 3 भाई भौणी को समान ममता दे गढ़ी केबे अंतर पांतर करिनी। तू तार कोल पोछा तो पाखरे से ता जीवन पुरई थाए। गाँ लोक तोते साउंटिया डाकिले ता देहरे खंडा चली जाए। तो पाई केते बेले से दुर्गा हेई ठिया हेनी। तू आमर लक्ष्मीमंत पुओ बोली तो माँ सबु बेले कुहे। तू आसीबा परठू आम नुआणिया पुरुणा चाल छपर सड़खी ठिया हला। नुआ छपर हेला मेघ हेले आउ पानी गड़ेनी कि कांथरू अतड़ा खसेनी। मेघ चलीगला परे तो बोउ को आउ कांथरे माटी गोबर नेसिबाकू पड़ेनी। दुहालिया गाईटीए थिला जेते थर पकेइब नात मारिब ता चेररे हाथ मरई दिएनी। से गाई बापा गला परे शांत हेई क्षीर टोपा टोपा देला। तुम भाई भौणी खाइबा चली जाए। एते सबू पिलादिनर कथा गुड़ाक आदित्य को फरक पड़ू न थाए। से सबू शुणिबाकू प्रस्तुत न थाए। जेमिति तुमे चली जाओ बापा मोर जन्मरू ए दुनिया रे केही नथिले। तुमे मते जीवन दान देई मो उपरे दया हेइछ। आउ से दया पाई मु घृणित। जदि तुमे से दिन मते जीवन दान देई न थांत मु हेत से नईकूल निश्चिंतारे सोई पड़ी थांती। ए घृणा भरा समाज रे बंचिया पाई विकल होई न थांती। तुमे चली जाओ। मोर कहा सहित किछि संपर्क नहीं ना परिवार सह ना समाज सह। मु घृणा करे मोर ए धिक जीवन को ए समाज को ए संपर्क को। आदित्यर फोन रिंग हो उठिला। रिसीव कला परे सेपटू केही जने झीर कंठ सुना जाए। सार डाकुछंती पेसेंट बाहर पार्टी करी डिस्टर्ब करुछंती सार को। फोन काटी बापा को कहला मते केबे देखा करबाकू चेष्टा करिबनी नहले तुम दानर ए जीवनटा को तुम आखि सामने छिनभिन करदेवी कि कही चलीगला। एते घृणा ए समाज पाई एते दुख एते जंत्रणा रे मरी मरी बंचुची आदि मो पुओ। मु बापा हे मो पुओ पाई किछि भी करि पारुनी
केमिति कहबी ता माँ को ए सबू ता दुखर आभास पाइले से जे भांगी पड़ुला आज से चुरमार हो केमिति बुझेबी आदि कि भगवान जहाकू जेतिकी देइछंती सेतिकिरे संतुष्ट हेले जीवन सुखमय ए समाज नीति नियम समस्त समान से एका नुहे तापरी केते एमिति जन्म नहीं हाय रे विधाता मो पुओ भाग्य एते दुख लिखिछु जन्मर परिचय खोजु खोजु मार परिचय खोजु खोजु माँ छाड़ीगला साउंटिया परिचय रे जेतिकी कष्ट सेतिकी जंत्रणा ता माँ मु चाहिकी भी दूर करि पालुनी एते दिन आमठू दूर रहिला से जंत्रणा छटपट जेतिकी नुहे ताटू अधिक आमे से पिला लोक से कथा केमिति बुझिबो आशा छाड़ी देइथिलु ताठारू मिलिला एमिति जेमिति संसारर सबु दुख ता मुंड उपरे अजाड़ी देइछि विधाता प्रेम रे प्रफुल्लित होई खुशीर संभार नहीं फुटी उठुतला ता यौवन रे केमिति घृणा भरिदेला ए समाज केते निर्दय नियति रसानंद फेरी आसिले पुओ पाखरू भांगी पड़ी थांती निज भितरे धैर्यहरा नुहंती से केते झड़ झंझार उठी दंभ होई चलिबा लोक से एमिति असहाय बापा से नुहंती निज पुओ को विपद रे रखी उद्धार करि परिबेनी भाबी छाड़ी देबे आज मु तो बापा तू डाले डाले गले मु पतरे पतरे जीवी तू तो परिवार पई एते बड़ कष्ट उठेई परिबू तू पुओ हेई मो बापा हबू आ मु हतभागा बापा तोते विपद देखी मुह बुले चली आसबी आज मु फेरी जाउछि आदि आसबी निश्चय आउ तोते तो कुड़िया को लेउटाई आनिबी तो देहरे मु देइथिबा भल पाइबा संस्कार गंध को समाज घृणा रे परिणत करि परिबनी रसानंद घर को फेरी आसिले सुनंदा बाट चाही बसी थाए आज से आदि की मन पुरेई देखिबो ता पणतरे बांधी रखिबो आउ केबे ताकू कोउठी छाड़ीबनी 10 वर्ष हला चाही चाही आखि दीटारू पानी मरी गलानी आज ताकू शासन करिबो तार शासन अभावरू से एमिति हैला ता बापा ते सबु बेले कहंती सबु बेले मुंडरे बसई रखुचु दिने ना दिने मुंड तळौ करी चली जिवो से ठीक कहितिले आज आसिले साबाड़ करदेवी रसानंद को देखी गेट खोली सुनंदा आग पछ सबुआड़ को चाहूଥାଏ आदित्य कहीं मो आदि रसानंद किछि न कही घर भितर चलीगले मते भोक कलाणी खाइबा पाई बाढ़ मु धोई होई आसुची रीता दौड़ी आसी पचार बापा आदि की पाइल रसानंद निजको संभाली कहले ना आदि को पाइलिनी शंकर आदि की चिन्ही पारिनी शंकर गाँवर जड़े पड़ोशी से कटक किछि काम जाइतिले आदित्य सह अचानक ऑटो स्टैंड देखा होइतिला तांकर से आदित्य सह किछि समय कथा होई ता रहिबा ठिकाना पचाई देइतिले से जहाँ ठिकाना देइतिला से आदि नुहे आम आदिर सादृश्य टिके ता पाखरे अछि आदिर सादृश्य थाई आउ जणे मनीष से आम आदि हेइतिबो तुम कौन चिन्ही पारलनी आदि को सुनंदा रागी जाए कहले से आम आदि नुहे मु ता सह कथा होई आसीची सुनंदा नद किना सेठी बसी पड़ले कांथ को आउजी आखिरु धार धार लुह गड़ी जाउଥାଏ रसानंद से सबू को आखिरे देखी छेप ठोकु थांती आदित्य कटकर गोटे प्राइवेट मेडिकल नर्स भाव में काम करती प्रत्युष सार पाखरे सबुबले पेसेंट भिड़ तांक हॉल रु सीडी घर तल जाए पेसेंट लाइन दे थांती 6टारे आसंती क्लिनिक को गुरुवार आ शनिवार दिन कटक गोटे सप्ताह आगरू लोके फोन नंबर कर दे थांती तांक हाथ रे सुना कर दियंती से पेसेंट को खाली डॉक्टर बोले नुहे से बहुत भल लोक चाली चलन आचार व्यवहार मार्जित केबे काहाकू से फेरई दे नाहंती सेमिति शेष पर्यंत चेष्टा करती तेणिक ऊपर वाला हाथ कथा गाइनोकोलॉजिक विभाग रे ट्रीटमेंट करती धैर्यवान लोक बड़ सुंदर मनीषटे नहेले आदि को रास्तार उठे आनी बंचिबा शिखई न थांते से लांछन लगा जीवन को हारी सारी था आदित्य जेना रसानंद आउ सुनंदा जेनांकर पुत्र यही केवल आदित्यर परिचय थिला जन्म कला बापा माँ को से जानिनी पिलादिन बेस आनंदरे कटिथिला 3 भाई भौणी से शैशव को अभावी परिवार आनंदरे कटेइथिले किशोर बयस आदित्यर भाव भंगी रे परिवर्तन देखादेला एटा स्वाभाविक कथा किशोर बयस शरीर अंग प्रत्यंग परिवर्तन देखा जाए हेले ए कौन गोटे पुअर अंगरे स्त्रीर यौनांग धीरे धीरे आदित्य डरबारे लगिला निजको सबुबले अन्य मानक दृष्टि दूर रे रखुଥାଏ चुपचाप खियापिया शोइबा गाधेइबा सबकिछि लुचि लुचि माँ भी किछि परिवर्तन आभास पाइथिले किंतु संशय रे रहिले कॉलेज पढ़ापाई कटक चली आसिला हॉस्टेल किछि दिन रहिबा परे समस्ते ताकू अलगा नजर देखुथांती ता पछरे फुसफास टुपटाप हेउथांती केही सांग हेउ नथांती से निजको लुचेई लुचेई अनिश्वास होई पड़ला अन्य मानक कटाक्ष नजर रे से क्षत विक्षत होई पड़िला दिने साइबर कैफ रे इंटरनेट रे फॉर्म बाहर करथाए
ସେଇଠୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ତା ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷର କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଲା। ଆଉଟିଆରୁ ସେ କିନ୍ନର ହୋଇଗଲା। ନା ସେ ପୁରୁଷ ନା ସେ ନାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ପକାଇଲା ନିଜେ। ଗୋଟେ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ଚାଲିଲା। 17 ବର୍ଷରେ ତା ଜନ୍ମ କଲା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘୃଣାରେ ସେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ନାରୀ ପାଇଁ ମନରେ ଘୃଣା ଚାଲିଗଲା ବିଷ ପରି। ଯେତେ କୁତ୍ସିତ ସେ ନାରୀ ଯାହା ଜଠ ଫାଟିଗଲାନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ। ମୋତେ ଜନ୍ମ କରି ମରଣ ଦାନ କରିଦେଇ ମୋ ଉପରେ ଉପକାରଟିଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ। କଳୁଷରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିରତି ଟିକିଏ ଏବେ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରୁଥାଏ। ଝଡ଼ରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଯେମିତି ସେ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନ ପଥ ଯଦି ଏମିତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟିବା ଲେଖା ଥିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନନ୍ଦା ମା'କୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ହେ ବିଧାତା। ମୋ ମା ବିନା ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ମୋତେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଜିତାପଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୀତା ଅପାର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଲୁହରେ ଭରିବି ମୁଁ। କିଏ ବାହା ହେବ କିନ୍ନର ଭଉଣୀକୁ? ମୋ ବାପା ବୋଉ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏ ସମାଜରେ? ମୋ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ପରିବାରକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଠେଲିଦେବି? ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସମାନ। ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସାଉଁଟିଆ ବନେଇ ଦେଲା। 3-4 ଦିନ ଯାଏ ଆଦିତ୍ୟ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଡରୁଥିଲା। ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବେଡ଼୍ରେ। ଘରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। 3-4 ଦିନ ଯାଏ କଲେଜ ଯାଇନି। ସଙ୍ଗୀତା ତା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼େ। ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି କେବେ କେବେ ଦେଖା ହୁଏ, ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରିଦିଏ। 3-4 ଦିନ ହେବ ଆଦିତ୍ୟକୁ ନ ପାଇ ସେ ତା ରୁମ୍ମେଟ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା, ଆଦିତ୍ୟର କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ସେ କଲେଜ ଆସୁନି ନା ଘରକୁ ପଳେଇଛି? କେହି କିଛି ଆଦିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତିନି। ଅସଲରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି ତା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆଦିତ୍ୟକୁ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଭାବରେ ପାଇ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥାଏ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ୱାର୍ଡେନ୍ ଡକେଇ ପଠେଇଲା ଆଦିତ୍ୟକୁ। ଆଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଦେ ଦୁଇ ପଦରେ କଥା ସରେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗୀତା କିଛି କଥା ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁନଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ ଏବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିନ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନରେ ସରାଗ ନଥାଏ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା, ଟିକେଟ୍ ବି କାଟିଲା। ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭାବିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାରେ ରହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯାଏଁ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲା, ମନରେ ଥାଏ ଏ ଚଳନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଳେଇବ ଏଇ ସହରଠାରୁ ଦୂରକୁ, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହି ଟିକେଟ୍ କାଟିବ, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି 3-4 ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପାଖରୁ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କାମ କରିବ ଭାବିଲା। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କଲା। ଗୋଟେ ମାସ ପୂରି ନଥାଏ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ପେପରରେ ବରା ଗୁଡ଼େଇ ଦଉ ଦଉ ନଜର ପଡ଼ିଲା ପେପରରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ। ଏଥିରେ ଆଦିତ୍ୟର ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳର ଫଟୋ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା, ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଗ୍ରାମ ହରିହରପୁର, ରସାନନ୍ଦ ଜେନା ଓ ସୁନନ୍ଦା ଜେନାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବୟସ 18, ରଙ୍ଗ ଗୌର ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି କେହି ପାଇବେ ଦୟାକରି ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନମ୍ବରଟି ତାର ଗାଁର ଜଣଙ୍କର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦରମା ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦିନସାରା ଲୁଚିକି ରହିଲା। ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ବସରେ କେହି କିନ୍ନର ଉଠିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼େଇ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଘୃଣାରେ ଜର୍ଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି କିନ୍ନର ଆସୁ ଆସୁ କେତେ ଲୋକ ଲୋଲୁପ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପଭୋଗ କରି ବସିବେ। ତାଳି ମାରି ପଇସା ମାଗିବା ବେଳର କଥା ମନେ ପକେଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଟ୍ରେନରେ ଯିବାବେଳ କଥା। କିନ୍ନର ସହ ଖୋଲାରେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଯେମିତି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଦିପଦ ଖାଲି ମୁହଁ ବହଳରେ କହି ଚାଲିଥାଏ। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଦେହ ଆଉ ମନକୁ। ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ମହାନଦୀ କୋଳରେ ଶୋଇଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କୁଆ ଖାଇ ପୋଲ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ସେତେବେଳକୁ ସହରକୁ ଗୋଟାଯାକ ଗିଳି ସାରିଥାଏ। ସହରର ସବୁ ବଡ଼ ସାନ କୋଠା ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ଆଲୁଅ ବତି ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥାଏ। ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଆଭାସ ପାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାରିଲାନି, ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମେଡିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଚାନକ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଚେତାଶୂନ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ। ରାତି ସାରା ବାଉଳି ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମାଗୁଥାଏ ନଦୀକୁ, ମୋତେ ତୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେ ମା'। ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ।
जीवन मो पाई अभिशाप। जड़े नर्स सारू डाकिले पेसेंटर चेता फिरलाणी। आदित्यर जीवन कहानी शुणिया परे डॉक्टर प्रत्युष तांको रास्ता देखैथिले। आत्महत्यार राहारू ओहरी आसिबाकू साहस देइथिले। आदित्य सार को गोड़ धरी किछि काम मागिथिला। से केबे ता परिवार को फेरी जिबाकू चाहू नथुला। सेभेठू से सिक्यूरिटी चाकरी करी पेट पोषी आसुथुला। आ भितर तार ग्रेजुएशन सरी जाइछि। से एबे सार को क्लिनिक रे नर्स हो जाइछि। नर्स ट्रेनिंग पाई सार ही साहाय्य करथिले। लोकमानक घृणा को से खातिर करेनी कि किए ताकू खराब नजर देखिले से जवाब न दे छाड़ी दिएनी। नजर एपट सेपट कथा एपट सेपट हेले आखि ताड़ी आनी हातरे जीभ ओटारी पादरे मकची देव। से आदित्य आउ आजी नाही। गोटे नुआ जीवन को से गत किछि वर्ष हेब जी आसुथुला। हेले हठात काहेकि बापा चली आसले ता जीवन को। से खुशी रे अच्छी भल भी अच्छी। तार गोटे नुआ परिचय भी एठी अच्छी। केही केही पछरे कहती आदि माइचा आइला। कष्ट लागे शुणिले जंत्रणा हुए बहुत हेले उपशम निजे निजर निसंग अभ्यास रे पड़गले जीवन सरल हो जाए। निजको निजे प्रश्न करुथाए सत्य जेमिति ता छाई ता विवेक ताकू समाधान बाट देखैब। सुनंदा माँ को आउ थरे जीवन को फेरई आनिबा माने कौन? मो मनरे लोभ मो परिवार पाई मु जानी शुणी बापा को आघात देली। मु वर्तमान जेमिति बंचुछि सेतिकी मो पाई यथेष्ट। भविष्यत पाई चिंता करिबा मो पाई संभव नुहे। से अंधारी गुंफारे मु निजे अनिश्वासी हेबाकू चाहेनी तो पुणी मो परिवार को केमिति टाणी नेबी? मु केबे फेरिबिनी बापा। तुमर वृथा प्रचेष्टा। तुमे मोर ईश्वर हेले मु तुमर योग्य संतान नुहे। मते क्षमा करिदेबे। एमिति राति सारा क्लिनिक रे हॉल रे पड़िथिबा काठ बेंच उपरे भाबुथाए। आउ जणे नर्स आसी देखिले आदि तुमर तो शिफ्ट राति 10टारू सरीगलाणी। तुमे जाई न जे किछि असुविधा? ना मु ठीक अछि आसुछि। रसानंद साहस जुटेई सुनंदा पाखरे बसिले। बार आड़ू कथा पकई आदित्य कथा कहबाकू चेष्टा करुथांती। जदि मु सतरे आदि को देखिकी घर को आनिनी कुह तुमे मते दंड कौन देब? मु बाहाघर परठू तुमको जेमिति जानिछि सेमिति तुम व्यक्तित्व नुहे जी केवल निजको अवहेलित करिपारे किंतु निज पिलांग पई समर्पणर देवताटिए। आउ जदि आम परिवार पई योग्य न होई थाए काहेकि मते जानी जानी कष्ट दउच? मो पुओ को जदि कोठी देखिल छाड़ी आसिल केमिति? तुमे एते निष्ठुर हेई पारिब बोली मो चिंतारू बाहर। मो पुओ जेमिति हेले भी आम परिवार पई सर्वश्रेष्ठ। तुमे कौन कहबाकू चाहुछ? आम स्नेह आदर न पाई बाट बिगिड़ी जाइछि तो मु ताकू बाट को आनिबी। से पुणी आम पुरुणा आदि होई परिबो। आम पुओ आउ आम पुओ होई नाही। तार परिचय बदली जाइछि। से बे आदिरू आदि किन्नर होई जाइछि। एतिकी कही भो भो होई कांदी उठिले। सुनंदा पाखकू आसी पणतकानी रे लुह पोछि देई कांदिबाकू लागिला। तुमे जहा कहूछ मिछ कहूछ। मो पुओ दुहे लुहर अथल सागर रे दिगहरा होई पड़िथांती। ना ना अछि ना कात पहरिबाकू शक्ति नाही। दुहे युद्ध रता हार मानिबाकू राजी नुहंती। समाज पाखरे प्रकृति पाखरे कई कई लुहरु एक शक्त गलारे सुनंदा शक्ति जुटेई कहिला मो पुओ चोर नुहे तस्कर नुहे देशद्रोही नुहे। से केबे काहार अनिष्ट करिनी। से काहेकि दंड भोगिबो? से काहेकि कष्ट पाइब? ता परिवारठू दूर रहिब। मो पणतकानी थिबा जाए मु ताकू घोड़ेई रखिबी। मु ताकू छाड़ी बंची परिबिनी। तार एथिरे कौन दोष अछि? से काहेकि दंड पाइब? मु ताकू घर को नहीं आसीबी। आउ गाँ लोक संदीप रीता सेमाने आदित्य को ग्रहण करिवे तो? गाँ लोक बाहर लोक सेमाने कौन कहिबे? कही कही चुप रहिबे। संदीप रीतार ए घरे जेतिके अधिकार अछि आदिर भी सेतिके अधिकार अछि। सेमाने आम संस्कारर फल धीरे धीरे ग्रहण करिदेबे। मोर जेतिकी विश्वास सेमानंक टिके समय लागिबो। आमको सहयोग करिबा आवश्यक। परदिन सुनंदा रसानंद कटक बाहरी पड़िले सकाळ पैसेंजर ट्रेन ने। आदिर पिलादिन ता गुलुगुलिया कथा ता अली अझट सुनंदा मन को दोहलै देउथांदी। भाई भौणी भितरे निमिषक पाई झगड़ा सांगे सांगे मिलामिशा। पर्व पर्बाणी रे घरे पिठा हेले बेसी खुशी हेई खाउथिबो। दिन सारा भात छुईबनी सेमिति दांडबाली बुली पिठा खाउथिबो। 5 मिनिट छाड़ी पारिबेनी ताकू। 10 वर्ष हला मते अंध करि देइछि। स्टेशन नु ओल्हेई ऑटोरे आसी रूम को गले। रूम रो ताला पड़िथिला। पड़िसा घरे पचारे सेमाने किछि कहि पालेनी आदि विषय खाली एतिकी पचारथिला गोटे कुनी झियो तुमे आदि भाईंकर हिसाब रे कौन हुओ? सुनंदा झियटीर ओठरे हाथ मारी आनी कहिला आमे आदिर बापा माँ। तुमे जानिछ आदि कुआडे जाइछि? हाँ मेडिकल चाकरी करंती। आउ मो पाई सब बेले चॉकलेट भी बेले बेले आणंती। एतिकी भितरे केही जणे स्त्री लोक ओढ़णा देई आसी से कुनी झियो को टाणी नै ताकू पाटी कला। जहा संगरे पाई ता संगरे कथा हेउचु
ଚିହ୍ନିଛୁ ତାଙ୍କୁ? ରସାନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦାକୁ ପାଟି କଲେ। ବିଚରା ପିଲାଟା ତୁମ ଗପୁଡ଼ି ଦୋଷ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ଆଦିର ଘର, ଆଦି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଏଠି ତ ଆସିବ। ସେତିକି ମନରେ ସୁନନ୍ଦା ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ରହିଲା। କଟକରେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଆଦିକୁ ଖୋଜିବେ? ରସାନନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ର ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି ପଚାରିଲା, ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା, ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା। ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା ଯେ 10 ବରଷ ହେବ ଆଦି ମାଇଚିଆ ପରିଚୟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ କେମିତି ଭାବିପାରିବେ ସେ କି ଚାକିରି କରିଛି? ସତରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାକିରି କରିଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ହଁ, ପୂର୍ବଦିନର ଫୋନ୍ କଲ୍ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। କେହି ଜଣେ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ସାର୍ ଡାକିଲେଣି ପେସେଣ୍ଟ ଭିଡ଼। ସେତିକି କଥାରୁ କ'ଣ ଲେ ଆଦିକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ? ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ ଆଦିର ରୁମ୍ ପାଖରୁ। ସୁନନ୍ଦା କିଛି ଖାଇନି କାଲି ରାତିରୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଲେ ହୋଟେଲରୁ। ସୁନନ୍ଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ସେମିତି ବସିଛି। ଖାଇବାକୁ କହିଲାରୁ ମନା କଲା, ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ। ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବା ପରି ଜଗି ରହିଲେ। ରାତି 7ଟା ହେବ। ଆଦି ଆସିଲା। ସ୍କୁଟି ଆଲୁଅରେ ବାପା ବୋଉକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରୁଥାଏ। ତା ଜୀବନର ଆକାଶର 2ଟି ତାରକା ପୁଣି ଜଳଜଳ ହୋଇ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଫେରିଯିବ ନା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ ତାଙ୍କୁ ଛାତିରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର କୁହୁଳା ନିଆଁକୁ ବୁଝେଇ ଦବ ସୁନନ୍ଦା ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି। ସେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନନ୍ଦା ଆଦି ଆଦି କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଟି ଚାବି ବାହାର କରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଆଦି। ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ବାମ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଘରକୁ ଚାଲ ବୋଉ, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସୁନନ୍ଦା ଆଦିକୁ ଦେଖି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପିଠି ଯାଏଁ ସାଉଳେଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଆଉ ମା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ମା ତୋ ବିନା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛି। 10 ବରଷ କେମିତି ଖାଇଲୁ, କେମିତି ରହିଲୁ, କେତେ ଏକା କଷ୍ଟ ସହିଲୁ। ତୋ ଦୁଃଖରୁ କାଣିଚାଏ ମୋତେ ଦେଲୁନୁ। ମୋତେ ମରଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଆୟୁଷ ତୋତେ ନାଗନ୍ତା। ମୁଁ ତୋଠୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏତିକି କହି ଚେତା ହରେଇ ଦେଲା। ବାପା ବୋଉ କିଛି ଖାଇନି, ତୁମେମାନେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? ଏତିକି କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମଥାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ସୁନନ୍ଦା ଉଠିଲା। ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁଣି। ତୋ ବୋଉ 2 ଦିନ ହେବ ଠିକରେ ଖାଇନି କି ଶୋଇନି। କାଲି ରାତିରୁ କିଛି ଖାଇନି ଏଯାଏଁ। ଆଦିତ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସକାଳ ଖାଇବା ଗରମ କରି ଆଣି ସୁନନ୍ଦାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ବାପା ଯାହା ଅଛି ଖାଇନିଅ, ସକାଳୁ ଖାଇନ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସୁନନ୍ଦା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ ଆଦି। ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଚାଲ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କାହାଣୀର ଗୋଟି ଗୋଟି ଦିନ ଆଦି ବୋଉ ଆଗରେ ବଖାଣୁଥାଏ। 10 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି। ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଜିତି ଯାଇଛି ତା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ। 10 ବର୍ଷର କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରଟିଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମର ଅପେକ୍ଷାରେ କୋଳଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲା। ତା ମା ସୁନନ୍ଦାର କୋଳ ଆଜି ତା ଭାଗ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତା ମା କୋଳରେ, ଠିକ୍ ବର୍ଷକର କୁନି ପିଲାଟି ପରି। ସୁନନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇନି। ଆଖି ଲୁହ ବୈତରଣୀକୁ ପାର କରିଗଲାଣି। ଛାତି ଲୁଗା ପଣତ ଭିଜି ଛାତି ଲୁଗା ଭିଜିଗଲାଣି। ତଥାପି ଶୁଖୁନି ଆଖି। ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଦିର ଅସଜଡ଼ା ଘର ଉପରେ। କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଅଳିଆ ଭାର ଯେମିତି ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ଆଦିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତା ଜୀବନ ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତାରେ ତା ଜୀବନ ଖିଅ ଅଡ଼ୁଆ ମଡ଼ୁଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ତକିଆରେ ରଖି ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଝାଡ଼ୁକୁ ଧରିଲା। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ଜୀବନ ସଜଡ଼ା ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥାଏ। ସେ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ତା ପାଖରେ। ସମୟ କମ୍, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ତଥାପି ହାତ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ନିଜ ବଳ ଅନୁସାରେ। ରାତି ସାରା ଘର ସଫା କରିବାରେ ରହିଲା। ରୋଷେଇ ଘର କିଛି କିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା। ବହିପତ୍ର କେଇଖଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ସଜାଡ଼ି ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଗଳି ପଡ଼ି କିଛି ଟଙ୍କା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଟଙ୍କାତକ ପର୍ସରେ ରଖୁ ରଖୁ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ଥିବା ଫଟୋ ଉପରେ। ସୁନନ୍ଦା ଆଉ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ। ଅମାନିଆ ଲୁହ ଆଉ ବନ୍ଧ ମାନିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ନିରେଖି ନିରେଖି ଆଖି ପାଇଲାନି ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ସହ କୁନି ଝିଅଟି। ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଥକି ଯାଇ। ସେ କିଏ? ସେ କିଏ ସେ? ମୋ ଆଦିର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ମନରେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ଖୁସି ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ଯଦି ପରିବାର ଅଛି ସେମାନେ କୋଉଠି? ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ? କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଭାବିଲା, ଆଦି ତ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। ସେ କୁନି ଝିଅର ଫଟୋକୁ ପୁଣି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲା। ହଁ, ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ସହ ସେ ସକାଳେ 2 ପଦ କଥା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ମା, ସେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲା ସେ କେମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତା?
ସକାଳୁ ଆଦି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଅଫିସ୍ ଯିବ ବୋଲି। ସୁନନ୍ଦା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦି ଆଉ ଡାକିଲାନି। ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ଉଠି ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଆଦି ଅଫିସ୍ ଗଲା ବାଟରେ ରସାନନ୍ଦକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ରହିଗଲେ ଆଦିର ବସାରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତା ଅସଜଡ଼ା ବସାକୁ ସଜାଡ଼ି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେବାକୁ, ଇଟା ବାଲି ମିଶା ନିର୍ଜୀବ କୋଠାକୁ ଘର କରି ଜୀବନ ଦେବାକୁ। ଆଦି ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ଆସେ। କେବେ କେବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲେ ବୋଉକୁ କହିଦେଇ ଯାଏ, କେହି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ରାତିରେ କବାଟ ଖୋଲିବୁନି। ତୁ ଏଠି ନୂଆ, କାହାକୁ ଜାଣିନୁ, କାଳେ କିଏ ଜାଣିକି ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ସକାଳୁ ଆଦି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁନନ୍ଦା ବୋର୍ ହୁଅନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଦେଖା ହେଇଯିବେ, ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହେବେ, ଏକଲାପଣଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏ ସହର, ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମିଶନ୍ତିନି। ପଡ଼ିଶା ଘର କୁନି ଝିଅଟିର ପାଟି ଶୁଭିଲେ ସୁନନ୍ଦା କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି, କାଳେ ବାହାରକୁ ଆଇଲା କି ତା ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ପେଟ ପୂରେଇ ଦେବେ। ତା ନାଁ ସୀମା ବୋଲି ସୁନନ୍ଦା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ତା ମା ତାକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସୁନନ୍ଦାକୁ ଦେଖି ହସିଦିଏ, ଯେମିତି କୋଉ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ତା ସାଥିରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ରାତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ସହର ଦୁଲଦୁଲ ହେଉଛି। ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ସୀମାର କାନ୍ଦ ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆବାଜ ଅଧିକ। କେହି ଜଣେ ଦୁଲଦୁଲ କରି କବାଟ ପିଟିଲା। ମାଉସୀ, କବାଟ ଖୋଲ, କବାଟ ଟିକେ ତ ଖୋଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପାଟି ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା କବାଟ ଖୋଲିବ ନ ଖୋଲିବ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲାନି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବିକଳରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସୀମା ତା ମା କୋଳରେ, ଦେହ ତାତିରେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ତା ମା କହୁଥାଏ, ମାଉସୀ, ମୋ ଝିଅକୁ ଅଚାନକ ଜ୍ୱର, ଅଟୋବାଲାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ମନା କଲା ଆସିପାରିବନି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, କୋଉଠି ଖାଲ ଢିପ, କଟକ ସହର ପୁରୁଷେ ପାଣି। ଏମିତି ସୀମାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବି, ଏକୁଟିଆ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ କିଛି। ସୁନନ୍ଦା ଆଦିକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ରହିଲା। ରାତି ସାରା ତା ମା ସୀମା ମଥାରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପଟି ପକାଉଥାଏ। ସୁନନ୍ଦା ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଅଗଣାକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି କାଢ଼ା ବନେଇ ପିଆଇଲା ସୀମାକୁ। ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିପତା ଖୋଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଦି ଫୋନ୍ କଲା। ସୀମା କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇଯିବି। ସୁନନ୍ଦା ଲାଉଡସ୍ପିକର ଦେଇ କଥା ହେଉଥାଏ। ସୀମାର ମା ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯାଇ କହିଲା, କାଲି ସକାଳେ ସୀମାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ସୁନନ୍ଦା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସୀମା ଟିକେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଆଦିତ୍ୟ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ସୀମା କିଛି ଖାଇଛି? ନା, ଟିକେ ଶାଗୁ ରାନ୍ଧି ଥଣ୍ଡା କରୁଥାନ୍ତି ସୁନନ୍ଦା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଦି ପର୍ସରେ ଦେଖିଥିବା ଫଟୋ କଥା। ସୀମା ସେଇ ଝିଅ, ଆଉ ତା ମା ଜୋ ଲଗେଇଦେଲେ ମନକୁ। ତ ଇଏ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏଥର ମନ ଲଗେଇଦେଲେ ସୀମା ପାଖରେ। ମୋ ଆଦି ସହ ଏମାନଙ୍କ କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ନହେଲେ ଆଦି ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଆଦି ଡାକିଥିଲା, ନହେଲେ ରାସ୍ତାର ପାଣି ଖସି ନଥିଲା ଯଦିଓ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ସୁନନ୍ଦା ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥାଏ। ଆଦି ତ କେବେ ସଙ୍ଗୀତା କଥା କହିନି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ନିବିଡ଼, ଯେ କେହି ବାହାରୁ ଦେଖି କହିପାରିବ। ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ? ସୀମା ଆଦିର ଝିଅ ନୁହେଁ, ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଏମିତି କିଛି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଦି ମୋତେ ନିଜେ କହିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଦିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବୋଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ତୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ। ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ସୀମା ସଙ୍ଗୀତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଦି ସୁନନ୍ଦା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଦି ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସଙ୍ଗୀତା ମୋର ହାଇସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗ। ତୁ ବୋଉ ତାକୁ କେବେ ମାର୍କ କରିନୁ? ହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ କେତେଥର ଆସିଛି। ପୂଜା ପର୍ବରେ ତା ମାଉସୀ ଘର ଲୁସି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ବି ମୋ ସହ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। କଲେଜରେ ମୋ ସହ କେହି ସାଙ୍ଗ ନ ହେବା ବେଳେ, ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା ହିଁ ଏକା ମୋ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହଜାରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହି ତ ପାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲି। ଜୀବନ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଦିନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଦରପୋଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଡ୍ରେସିଂ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତା। +3 ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭଲ ପାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଗଲା। ଘର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ବାହାଘରକୁ ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ। କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ସେ ବାହାଘରର? କାଲି ଯଦି ସେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେଦିନଠୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ପରେ ଜାଣିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭରପୁର ସଂସାର।
ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିନା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା, ରାତି ହେଲେ ମଦ ପିଇ ଆସି ମରାମରି କରେ। ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ସେଇଠି ସେମିତି ମାଡ଼ି ମକଚି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସୀମାର ଜନ୍ମ। ତିନି ପରିବାରକୁ ନେଇ କଟକରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ କେମିତି ଭାଗ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ମତାଏ। ସେ ଯାହା କାନ ଫୁଙ୍କି ଦିଏ ସଞ୍ଜୟ ସେୟା ହିଁ କରେ। ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା, ମାଡ଼ପିଟ। ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ପିଟେ। ଦିନେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ମଦ ପିଇ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ହୋସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଙ୍ଗୀତା ଦେହରେ ନିଆଁ, ତା ଉପରକୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଢାଳିଦେଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଦେହରୁ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା ସତ, ହେଲେ ଦେହର ପୋଡ଼ା ଜଳା ସେ ସହିପାରୁନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ। ସଙ୍ଗୀତାର ବାପଘର ଲୋକ ସଞ୍ଜୟକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ପୋଡ଼ା ଶରୀର ନେଇ ଶାଶୁଘର ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜେଲରେ, ଛୁଆକୁ କେମିତି ପୋଷିବ? ବାପା ଘର ତ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ତାର ଏମିତି ତା ଦେଖି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅସହାୟ, ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ତା ପାଇଁ କାମଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଔଷଧପତ୍ର ଦବା ନବା, ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଏସବୁ କାମ କରେ। ଝିଅକୁ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ରଖିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ସେ ସୀମାକୁ ନେଇ ଆସିଲା କଟକ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ମା ଝିଅ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀ କେବେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିନି। ହଁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ରାଜି ହେଲାନି ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ। ସଞ୍ଜୟଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ନ ହେଇଥିଲେ କେବେ ନା କେବେ ସୀମା ଉପରେ ସେ ହକ୍ ଜମେଇଥାନ୍ତା। ତାହାଙ୍କର ଫଇସଲା ହେଇସାରିଛି। ସୁନନ୍ଦା ସଙ୍ଗୀତାର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ସବୁବେଳେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଲୁଚେଇବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଅଗଣାରେ ଭେଟିଲା। ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଆଦିତ୍ୟର କ'ଣ ହୁଅ? ମୁଁ ତାର ମା। ଲୋକଟି ଟିକେ କେମିତି ନଜରରେ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କି ମଉସା? ନା, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଭାବୁଛ? ସୁନନ୍ଦାର ଟାଣ କଥାରେ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟର ମା, ତେବେ ସେ ପୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଦିତ୍ୟ ଥେଇ ଥେଇ ହେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ? ମୁଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛି। ମୋର ଟିକେ ଖାତିର ଅଛି ବୋଲି କେହି ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏ ମାଇଚିଆକୁ କିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ ମଉସା। ମୋ ପୁଅ ମାଇଚିଆ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲା। ତା ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ମଣିଷପଣିଆ ବି ଅଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରନ୍ତି, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଅଛି ବୋଲି ତ ଦୁଇଟା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଏମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ଘର ଭଡ଼ା ହାଣି ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ମଉସା ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ନା, ଏଥର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ମୋ ଘରେ ମୋତେ ଗେଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ ପୋଡ଼ି? ଆର ମାସରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଠିକ୍ କରି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛି ରହ। ଏ ମାସଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏ ଘରକୁ ତମର କିଏ ଭଡ଼ା ନେବ ନଉ, ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଘର ଭଡ଼ା ଚାଲିବା କଥା ଏମାନେ ଅଧିକ ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାହାର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସଙ୍ଗୀତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ସେ ନିଜେ କେବେ ବୁଝିନି, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି କହିବ? କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁନନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ଆଖିରେ ସଙ୍ଗୀତା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଜୁଆର ଉଠୁଛି ବୋଲି ନଜର କରିଛନ୍ତି କି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେବେଠାରୁ ଆଦିର କଲେଜ ବେଳର ଡାଏରୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଅକୁ ହଜାଇଥିବା ମା ତା ପୁଅର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେମିତି ବୁଝିବ? କେମିତି ବୁଝିବ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ସମାଜକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ପୁଅକୁ? ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଛି, ପ୍ରେମମୟ ଖୁସିମୟ ରୂପ। ସେ ରୂପକୁ ସେ ପୁଣି କେମିତି ଦେଖିବ? ଆଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରୁ। ସଙ୍ଗୀତା କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ କେବେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ତା ମନର କଥା ଖୋଲି କହିନି। ଆଦିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷରତ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଲଢ଼ି ଗୋଡ଼ ଦମ୍ଭ କରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଜିଛି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛି, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁରୁଣା ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ସାହସ ପାଇନି। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନିଜ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିନି। ନିଜ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ମନରେ ଚାପି ରଖିଛି। ସେ ସଙ୍ଗୀତାର ଝିଅକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଏ, ସେତିକି ତ
ତାର ଖୁସି। ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ କାହାର ପତ୍ନୀ, ତା ଉପରେ ସେ କେବେ ନଜର ପକେଇନି। ଏତିକି ଜାଣିବା ପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହିଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ମନରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର ମିଳନ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବେ। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉ କି ନ ଦଉ ସେ ତ ଦେଇପାରିବେ। ଆଦିର ବାପା ତ ଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଦି ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ଏଣିକି ସେ ସୀମା ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ସୀମା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରି ବେଳେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତାର ବି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼। ସେ ସୀମାକୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଆଈ ନାତୁଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ହଠାତ୍ ସୁନନ୍ଦା ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଏ। ସୀମା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତା ମମିକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗୁଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ 6-7 ଦିନ ରହିଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ଗାଁରୁ ଆସି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ସେତେବେଳେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ନିଜ ଘର କାମ ସହ ସୁନନ୍ଦାର କାମ କରୁଥାଏ। ସୁନନ୍ଦା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ ଆଦିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବି ରସାନନ୍ଦକୁ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରନ୍ତି। ରସାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜି ହେଲେ ତ ସଙ୍ଗୀତା ରାଜି ହେଲେ ତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସୁନନ୍ଦା ଜାଣନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତାର ଘରଲୋକ ରାଜି ଅରାଜିରେ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ଚାଲିଗଲେଣି। ଭାଇ ଭାଉଜ କେବେ କେମିତି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି ଦିନେ ଅଧେ। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ହଜିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼େନି। ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ କାଳେ ସଙ୍ଗୀତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦା ଦିନେ ସଙ୍ଗୀତାର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମା ତୁ ମୋର ଏତେ ସେବା କଲୁଣି, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପକାର କରିଦେବୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜର କରିନେବୁ। ସଙ୍ଗୀତା ଆଖିରୁ ଠକଠକ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମାଉସୀ ତୁମ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ସେମିତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମା ଝିଅ ଚଳୁଛୁ। ସେ ଆମକୁ ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ 7 ଜନ୍ମରେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୋ ପରି ହତଭାଗୀ ପାଖକୁ କାହିଁକି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମାଉସୀ? ତୁମକୁ ହାତ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା ମା ତୁ ଅଭାଗିନୀ ନୁହେଁ। ତୁ ତ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏ ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ମା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିନା ଅପୂରଣ। ଦୁହେଁ ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସମାଜ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ରହିଛ। ଏ ସମ୍ପର୍କରୁ ପରିଚୟଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତା ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି କବାଟ ଆଉଜେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଡକ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କହିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ଖନେଇ ଖନେଇ ସଦାନନ୍ଦକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୋର କାହିଁକି ଅପରେସନ୍ କରିବ? ମରିବା ଆଗରୁ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକକ ପୂରଣ କରିଦିଅ। ଆଦିତ୍ୟ କହୁଥାଏ, ବୋଉ ତୋର କିଛି ହେବନି, ତୁ ଭଲ ହୋଇଯିବୁ। କାହିଁକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାପା ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହ, ସେତିକି ମୋର ଖୁସି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବାପା ବୋଉ ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି। ମୋର କିଛି ଖୁସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁନନ୍ଦା ସଙ୍ଗୀତାର ହାତକୁ ନେଇ ଆଦିତ୍ୟ ହାତରେ ରଖି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହୁଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ଦେଖି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବି। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ ଧରି ମିନତି କରୁଥାଏ। ସଦାନନ୍ଦ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଆସ, ବାହାଘର ହେବ। ସୁନନ୍ଦା ଜିଦ୍ ଧରି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥାଏ। ଆଉ ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନଥାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ତା ଲୁହ ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥାଏ। କେତେ ଦିନ ବିନା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା। ଆଦିତ୍ୟ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା କି ପ୍ରେମିକା ଦିନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇବ। ଆଦିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତାର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ନିଜର କରିନେଲା। ସୀମାକୁ ତ ସେ ତା ପ୍ରାଣଧନ କରିସାରିଛି। ସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ 2 ଟୋପା ମୁକ୍ତା ପରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଦି ଡାକୁ ଡାକୁ ହିକ୍କାଟିଏ ମାରିଲେ। ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁନନ୍ଦା। ରୀତା ସନ୍ଦୀପ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୁନନ୍ଦା ଆଖି ବୁଜି ସାରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି
ଆଉ गोटे आपण मानक मन को छुईला भाया कहानी रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।